إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء وشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن يذكركم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة ليردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إذا لفي ضلال مبين آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها في الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم أو صريخ لهم ولا هم ينقذون كم منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هيك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب رزقا واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمهل فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن شاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمهد فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات
يا باسط الذي يبسط الرزق لمن أو بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض قدرك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضل وكرامك يا أرحم الراحمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم إنا نستغفرك ونستهدئك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا يا الله في كنفك وأمنك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وزعيم وببر ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا يا الله بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجمة الندم يوم القيامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا يا الله فإنه لا يقضي حوائجنا إلا أنت يا الله يا مغيث أغثنا يا الله يا مغيث أغثنا يا الله يا مغيث أغثنا اللهم اجعلنا من الأغنياء واجعلنا من الأذكياء واجعلنا من عبادك الصالحين الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بسم الله
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهبته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa tasibru waqatul musabihati biniyatin masrufatan fi ghairi fa asbahu bila tina. Wa qala aidan wazid bi aunillahi waqtaqna wasrifanna bihi kullan bima huwa la'iqa mutasabbila ila akhir qaulil muallif rahimahullahu ta'ala wa qala bi amin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah Ta'ala pada saat malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Ini kita ulang sedikit, ini pasal yang ke-9 lagi lah. Agar kita bisa akan mendapat kebahagiaan hidup dunia dan kesenangan serta kebahagiaan hidup akhirat. Ini yang ke-9 lagi. Hibdul awqat, yakni memelihara waktu jasidin. Inilah yang terakhir daripada wasiat yang 9 yang diwajibkan atas tiap-tiap salik, yakni orang yang berjalan menuju ke hadrat Allah. Mengetahui jasidin dan mengamalkannya. Wasrib ila ta'ati waqtaka kulluhu la yataqarraqanna waqta suddan mutasahila. Gunakanlah jasidin semua waktumu itu kepada taat. Janganlah engkau biarkan waktumu itu hilang hanya begitu saja. Dan jadikanlah waktu yang harus itu diniatkan untuk kebaikan. Perhatikanlah jasidin, jangan sampai lengah. Waktu merupakan sesuatu adalah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang yang beriman. Waktu merupakan sesuatu adalah kesejahteraan dari seseorang. Yang mau sejahtera atau yang mau kada sejahtera ialah dengan adanya waktu. Jadi waktu yang sudah lewat kita sudah menjadikan kenangan dalam kita. Waktu sekarang ini menjadi perhatian dalam kita. Waktu yang akan datang inilah suatu angan-angan bagi kita. Jadi waktu itu bahasa kitanya jangan kita anggap enteng. Karena waktu kada bisa akan berbulik lagi seperti waktu kemarin. Sampai saat ini kan kada kauli dibuliki. Terus saja berjalan itu telah. Kada kayak jam berbulik. Ini kada terus saja. Jadi bahasa kitanya tulal umur ala waktiha aja. Wa kasirul umur ala waktiha. Panjangnya umur itu memang hitungan waktu. Dan pendeknya adalah umur itu juga dengan hitungan waktu. Jadi waktu itu bahasa kitanya menurut Al-Quran, Allah memberikan kepada seseorang adalah hamba suatu waktu itu yang wajib kita jaga. Terutama waktu di dalam melaksanakan suatu kewajiban. Itu pertama.
Karena waktu yang demikian itu satu keistimewaan bagi kita. Karena orang yang melakukan suatu perbuatan yang mulia itu maka mereka itu akan bisa mulia. Maka oleh itulah Jasidin pengarang kitab ini, perhatikanlah janganlah sampai lengah Jasidin. Artinya kita jaga waktu pagi, waktu tengah hari, waktu sore, dan waktu malam. Waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Paling kada Jasidin dalam suatu waktu itu kita mengingat kepada Allah itu satu kata barang, satu kalimat dalam satu waktu itu paling kada Jasidin. Kalau kita menginginkan suatu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, perbanyaklah oleh kamu mengingat kepada asma'illah. Nah, jadi mengingat kita nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi Jasidin, kita mengingat adalah mati. Udkuru hadimil laddat. Ingatlah kamu jar Tuhan nang bisa mengakhiri dari kelezatan, yakni mati. Karena mati itu sudah hidup dunia dan awal kehidupan akhirat. Disitulah bahwa seseorang manusia itu dia merasa bahasa kitanya, dia sadar bahwa dia adalah akan diproses, dihisap, bahasa Arabnya itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat, jika seandainya hasanatuhu kasirun, baiknya itu banyak, qad aflaha. Amunnya inya tuh banyak beserta amal-amal salih, sungguhnya tenang, lapang, senang bahasa kita. Wa in kasurat ala dzunubahu bi fi'li ma'siyatihi, maka bilanya banyak maksiatnya, banyak dosanya karena maksiat itu tadi. Kemudian wa khusirat alaihi, sungguhnya bahasa kitanya kerugian yang sungguh. Nah, itu tuh. Karena mana bahwa hidup di dunia ini kesempatan kita diberi oleh Allah untuk menggali, membina, mencari, bahasa kitanya adalah amal dan ibadah untuk akhirat. Jarang bahari itu jar sangu untuk ke akhirat. Itu sah sangu nang sebaik-baiknya. Suatu adalah gambaran bahasa kita contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Bermula dunia itu jar Nabi adalah tatanaman akhirat. Jadi artinya kita bertanam, maka ada baik. Kita petik buahnya kada baik juga tuh. Bila kita tanam kebaikan, maka kita akan memetik buahnya yang baik. Seperti bahwa kita mengingat kepada Allah dengan lidahnya, bilisani dengan lidahnya, wa biqalbi dengan hatinya. Jadi artinya ucapan lidah kita mengingat Allah itu diiringi dengan pengingatan hati. Seperti apa? Zikir. La ilaha illallah, tiada ada Tuhan, hanya Allah. Ada suatu ulama kita menafsirkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ada juga yang menafsirkan tidak ada Tuhan yang aku sembah sebenarnya melainkan Allah. Jadi itu atas kemahiran kita aja. Kita mahir tidak ada Tuhan, hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Nah, itu bahasa kitanya ada suatu huruf yang dinamakan istisna. Jawab daripada itu tidak ada Tuhan. Nah, istisnanya mana? Kecuali. Mana sabitnya? Allah. Jadi artinya apa aja tuh selain Tuhan. Baik benda apa aja, benda nanggana nah halus, benda nah hilang. Benda nih yang bisa berhilang, tetap bahwa itu adalah merupakan suatu yang Allah memberikan kepada kita agar kita bisa akan ingat. Maka oleh itulah salafus salih, para aulia, ingat memandang sesuatu itu dengan biqudratillah wa biquwatillah,
Dia memandang dalam sesuatu itu dengan kebesaran kekuasaan Allah. Jadinya memandang sesuatu itu memandang kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik nang ada ataupun nang kadada. Pandangannya semata-mata fillah wa minallah wa ilallah. Fillah pada Allah, minallah dari Allah, ilallah juga kepada Allah. Artinya dari Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bisa akan selamat. Ia menyamati karena sesuai dengan bendera yang diandak oleh orang kan rajin biasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya ia dari Allah kembali kepada Allah. Ini orang selamat. Amun ulang dari Allah kembali kepada tanah santapan ular, kala dan ular. Nah, santapan itu. Jadi yang paling baik itu adalah orang itu dari Allah kembali kepada Allah. Nah, ia dengan sebab mereka itu baik pandangannya, pendengarannya, perasaannya, semata-mata ia memandang hanya kepada Allah. Hatinya semata-mata ingat kepada Allah dan perasaannya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang sempurna aja kita. Jadi mereka itu kadada merasa lawan dirinya itu nang inya baisi diri sendiri kadada. Karena dirinya itu dijadikan Allah, dihidupkan Allah, diberikan oleh Allah suatu adalah kesenangan dan kalapangan itu adalah atas pemberian Allah nang wajib kita syukuri. Wajib di dalam adalah agama, tapi kalau istilah kata jar harus kita mensyukuri lawan sesuatu apa yang diberi oleh Allah. Makanya para malaikat wali-wali itu ini ada dalam kadada itu sama. Kayak kenapa jadi kayak itu? Ada lawan kadada itu sama. Kenapa yo? Ada itu Allah juga. Nama ada akan kadada itu Allah juga nama ulah kadada itu. Jadi mereka itu selalu terikat semata-mata bi qudratillah wa bi iradatillah dengan kekuasaan dan kehendak Allah. Namun Allah sudah menghendaki yang demikian itu. Pasti akan terjadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah mengadakan sesuatu kun jadi fayakun maka jadilah ia. Nah disinilah yang kita tuh berhimmat bahasa kitanya. Atau bersungguh-sungguh ya di dalam Al-Qur'an tuh kalau firman Allah itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal arda. Bersegeralah, berduyun-duyunlah bahasa kita. Bersegeralah kamu ila maghfirati daripada keampunan Allah. Karena di dalam keampunan Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang bisa akan melapangkan kita. Karena dosa itu yang dinamakan di dalam tasawuf itu qadirah, kotor. Ini satu contoh. Amun nila kendaraan tuh nah kotor. Lihat ujar kita minyaknya sandet jalannya. Untung aja mau sandet nggak ada mati. Nah, sama juga dalam tata cara kehidupan kita ini. Nang maulah kita sandet dosa kitanya. Maulah kita tuh tertahan itu dengan sebab dosa. Maka lintasilah lidahmu itu dengan istighfar kepada Allah. Fastaghfiru ila rabbikum. Maka hendaklah engkau ya Tuhan meminta ampun kepada Tuhan kamu. Nah, artinya kita selalu banyak mengucapkan istighfar supaya kita bersih di dalam jiwa kita. Kan kitanya ada mempunyai dua. Nah, yang dinamakan tuh aura. Ada yang dinamakan tuh adalah yang ada di dalam hati kita tuh namanya arwah. Jadi ada aura, ada arwah ngarannya. Aura itu jadi kita tuh termasuk dia kecantikan, kesenangan, kebahagiaan itu termasuk aura. Kebungasan ya juga tuh. Nah, arwah ini perasaan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Nah, disinilah yang kita perkuat ya. Apa dengan selalu kita berwujud kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengadakan dalam perasaan kita itu
Nang semua itu adalah sebagai dalil atau dari kita sebagai adalah bukti bahwa Allah lah nang mengadakan. Allah lah nang maha ada. Apabila kita memandang yang demikian itu, rajin bisa kita nyala. Sering kita memandang wujud dari wujud Allah. Sebab la wujuda bagiku la sifata bagiku illallah. Tidak ada aku nang maha yang ada. Kadadalah aku nang kuasa. Kadadalah aku mempunyai sifat. Hanya yang benar itu adalah wujudnya Allah dan sifatnya Allah. Adanya daripada kita sesuatu itu, Allah menampakkan kebesaran dan kekuasaannya. Jadi Allah yang menciptakan manusia ini, itu bahasa kita sebesar-besar ibarat, sebesar-besar contoh. Dan bisa kita rasakan dalam diri kita. Kita dijadikan Allah, nang kaya itu, nang kaya ini. Makanya Allah menciptakan manusia itu kada sama. Walaupun abahnya itu, mamanya itu kada sama. Bila tidak kada sama. Baikkah kelakuannya, baikkah bentuknya, baikkah perasaannya, baikkah kecerdasannya lain, kada sama. Nah, karena mukhtalifatin 'alaiha, karena bersalahan daripada itu, disitulah artinya kita mengenal kepada Allah itu yang Maha Kuasa. Menciptakan manusia nih. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dia mempunyai apa? Kerugi-rugian. Allah berfirman lagi di dalam ayat yang lain, khuliqal insanu dha'ifa. Aku jadikannya manusia itu Tuhan lemah. Artinya kada mempunyai kekuasaan. Innal insana fi ahsani taqwim. Tapi Allah berfirman, sesungguhnya manusia aku jadikan sebaik-baik kejadian. Nah, maka karena sebaik-baik kejadian ini walaupun kayak apa, manusia tetap baik. Tetap baik kayak apakah? Walaupunnya kada batangan. Atau kada bebetis. Cuma sejarah kada bakapala aja, kada bakapala kamu hidup. Sebab kepala itu kan sentral ke semuanya bisa kita nyala. Nah, itu kepala. Ya lihat orang mau kada bakala, kada mau hidup. Orang nih kada bebetis, kada batangan. Itu sudah juga merupakan suatu bukti Allah Maha Kuasa menjadikan kayak itu. Maka Allah andaki lawan manusia itu pertama umur, jodoh, nasib, dan rezeki. Nah, makanya empat ini kita kada tahu ini urusan Tuhan. Diandak oleh Allah kepada seseorang itu. Kayak apakah keadaannya? Makanya kita melihat orang kayak itu, kita bersyukur kepada Allah. Kada juga bahasa kitanya ketentuan mereka kayak itu tuh susah. Tentu. Terkadang-kadang harapnya pada kita, padahal bebetis kada ada bertahan kada ada. Harap pada kita, bahasa kitanya nih, sugih pada kita, harap kita mempertahankan bebetis, harap ujung sekalinya. Nah, jadi kita memandang tuh, makanya itu kan kita di dalam Kitabul Ashr itu disebutkan, apabila engkau melihat sesuatu yang senang, ucaplah alhamdulillah ya. Bila kamu melihat sesuatu yang barang aneh, subhanallah. Melihat sesuatu yang kadang kamu gawi, la haula wala quwata illa billah. Hancur, lebur, hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kan kita disuruh itu mengucap. Karena amun orang nih hilang, mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, cepat kita ganti. Hilang umpamanya kita apa? Cepat langsung ucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkadang kita kan 2 hari sudah kehilangan, jangan mengucap itu. Yang ketika itulah yang paling istimewa. Saat kita terwujud dari sesuatu itu, saat itulah kita mengucap apakah? Hilang kesandar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi salafus salih, Imam Ahmad An-Nawawi, ujar sidin, jangan kita mengucap hanya sekadar itu. Kan artinya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ia dari Allah. Ia kembali kepada Allah. Jangan kayak itu aja Jasidin. Kita karena sifat kita ini kan lemah. Tambahi Jasidin. Wajid lahu biqauli
Allahumma khlif li khairan minha. Ya Allah, mun ini nah dari pian juga bulik pulang pada pian. Gantiakan ya Allah yang lebih baik lagi. Hilang sandar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlif li khairan minha. Sesungguhnya ia dari Allah, kembali lawan Allah. Amun nangka itu ya Allah nah. Ini kepunyaan pian juga, dari pian juga kembali kepada pian. Gantiakan ya ulun yang lebih baik pada itu, karena ulun kan mempunyai sifat kekuasaan. Apanya aja tuh ya? Tahu bini mati bang? Bini mati. Sama deh kalau lah kayak itu. Nah, ada juga orang kayak itu kan, aku aja indah begini muka ada sama lo bini dahulu, makawal lagi kira. Nah, kada kada kawan kayak itu tuh lah. Nah, karena pertalian jodoh itu sama pertalian umur. Pertalian umur itu sama pertalian rezeki. Pokok kamu orang tuh ada aja umur, bisa ada aja rezekinya. Kayak itu kalau. Nah, rezeki ini pulang pertaliannya lawan nasib. Mun nasib kita kada ada, bisa kada rezeki. Nah, makanya di dalam adalah kitab Syugatul Ma'rifah itu, siapa aja membaca hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pasti dikecukupakan Tuhan. Nah, kita nih sehingga ada cukup aja terus. Nih, kan bisa kalau kita berusaha sama apa sama-sama apa aja kita sudah luar biasa nih, Mbak, kita bersungguh-sungguh sudah nih sama sama apa se, semaksimal mungkin bahasa kitanya berhikmat kayak itu telah tetap itu juga. Nah, itu kan menurut salafus saleh, para orang-orang aulia itu apa jasidin kembali kita kepada Allah. Nah, wa ta'udu ilallah, kembali kepada Allah. Maka hendaklah jasidin kita berucap hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu banyak dibaca jasidin. Niscaya Allah supan bahasa kitanya. Wa yastahyu 'alallahi ta'ala ayyarzuqahu. Allah dia supan bukan memberi. Nah, kenapa? Karena kita sudah berkeyakinan beriman kepada Allah bahwa Maha mencukupkan hanya Allah. Nang lain dengan cukupnya, nang bujur cukup, nang bujur sempurna hanya Allah. Nang lain itu dengan sempurnanya. Walaupun bagus nang kayak apa aja, tetap pada sempurna. Nang maha sempurna itu hanya Allah. Karena nang semua itu perbuatan Tuhan. Mesti nang memperbuat tuh harap pada nang dibuat. Mustahil nang dibuat tuh harap pada membuat. Mustahil itu. Kadada bahasa kitanya. Nang bujur itu pasti sudah bahasa kitanya. Nang maulah tuh harap daripada nang diulah. Kita nih malah kurungan ayam. Mun harap kurungan ayam pada kita. Itu ngarannya dibunguli kurungan ayam. Nah, maka oleh itulah sesuatu perbuatan di tangan manusia itu samuan itu jar baik. Baik nang baik atau kadang nang baik tetap tuh hukumnya baik. Kenapa? Itu artinya orang itu adalah selalu husnuzanni billah. Orang tuh sangka baik lawan Tuhan. Wa husnu janni bi ibadi. Lalu itu mereka itu juga baik sangka lawan seorang hamba. Kayak apakah hamba itu walaupun menurut Nabi nih mereka memperbuat perbuatan yang jahat tetap itu orang itu baik. Kenapa? Karena penentuan dari kebaikan dan kada baik itu adalah akhir hayat seseorang manusia. Apakah mereka itu hayatnya habis itu dengan husnul khatimah? Tidak. Man qala akhir kalamuhu minad dunya bi dzikri la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang Nabi pada akhir katanya di dunia dengan mengucap la ilaha illallah masuk langsung surga. Nah itu penentuannya tuh. Walaupun mereka itu dari awal nih banyak merajalela aja kita. Bini orang ya bininya, umpamanya nih anak orang ya anaknya, umpamanya nih hartanya hartanya. Itu ibarat orang main bola kan,
Kada tentunya itu kalah karena ada waktu. Nah, karena ada waktu, makalah dengan adanya waktu itulah kita kesempatan menyempatkan adanya pemberian waktu di diri kita. Nah, disinilah kita artinya nang berhimat bahasa kitanya apa mencari waktu sekira waktu itu adalah penuh isinya dengan adalah pahala aja kita. Nah, karena kita berusaha itu pasti kita mencari suatu kebaikan. Nah, utama apa? Kebaikan akhirat dulu. Amun baik di akhirat itu dunia ini menggiringinya. Nah, dunia ini apa Imam Ahmad Ghazali ad-dunya hiyalu dhilla idza jalla fadhhaba. Dunia ini jasidin bagaikan hambayang. Bila kita sasah ini buka. Bila kita belakangi ini nyasah kita. Nah, jadi bukan dibelakangi kada ada semua sekali berusaha kada lain itu ngarannya itu jubun. Itu ngarannya jubun. Kita teh artinya berusaha untuk mencari rezeki tapi dengan niat untuk beribadah. Itu adalah pahala lawan inya bahasa kitanya. Itu pahala lawan inya apa jangan digawinya maka kita lah ada kalau kita menyangka orang tuh bahu majajar pada tahu kisah umpamanya jangan kayak itu kita jangan-jangan inya itu kan biniati salihah jangan-jangan itu niatnya niat yang baik terus maka kan semua amal ibadah itu janabi innamal a'malu binniyat sesungguhnya perbuatan itu aja apa aja tuh dengan niat apa yang kita niatakan itulah artinya yang kita peroleh nah apanya aja tuh kita bahuma tapi niat kita bahuma itu untuk umpamanya memberi makannya anak buah yang diwajib diberi makannya nih untuk surang jua umpamanya kan mun kita nih kada makan beribadah pun lain mun kita cukup nih lain kita beribadah kita nih cukup sempurna lawan orang yang kada cukup lain beribadah itu kebiasaan sudah karena apa karena kita akan diliputi oleh hawa dan nafsu karena hawa dan nafsu inilah yang biasanya tuh lawan kita tuh nama maharu lawan amal dan ibadah kita kadusah kali kita seperti guring dah nangaran matanya na guring nah karena guring itu merupakan janabi daripada sesuatu adalah amalan juga bagi orang yang mengetahui janabi jadi guring itu amalan juga bagi orang yang mengetahui dimaksud jar hadis ini jar guru tahu bahwa kita hendak guring itu supaya kita guring itu jadi amal ibadah nah kayak apa nah pertama dengan niat kedua kita yakin bahwa apa sesuatu yang kita baca yang kita ucap menjadikan suatu amal dan ibadah menjadikan suatu pahala Nabi ini pernah bertakun dengan sahabat jar Nabi siapa yu jar Nabi seseorang yang membuat keberuntungan kenikmatan sempurna dalam nikmatnya itu kali kan mendapat orang lain bah makan ada ya Nabi orang mendapat kesenangan ada ya Nabi sakanya apa sakanya orang nang guring sebelum guring itu nya kan berniat dengan niat mengistirahatkan dirinya inya hendak melakukan suatu amal ibadah umpamanya guring bah zuhur lalu nya kan guring bah zuhur itu dengan niatnya apa mengistirahatkan dirinya nih hendak melaksanakan pulang ibadah nang kewajiban di waktu asar nah jadi kalau bangun sebelum asar amun guring bah zuhur bangun bah maghrib ini ngarannya kalajuan nah amun orang baniat bahasa kitanya untuk itu pasti terbangun makanya hendak guring itu ya nabi kita pertama pasrah ilal apa badanika ma yaju'u ala nafsika sarahkan bahasa kitanya kayak itu diri kamu itu karena diri kamu itu waktu saat itu kamu kan mempunyai daya bahasa kitanya hanya adalah dalam pemeliharaan apa nah makanya kan Nabi itu menyuruh
lawan Aisyah nih, itu khitabnya kan lawan Aisyah. La tanami hatta tahtamil Qur'an ya Nabi. Hai Aisyah jangan kamu guring kecuali kamu hatam Al-Qur'an. Jangan kamu guring kecuali adalah ikam bila mati pada saat guring itu langsung masuk surga. Jangan juga ikam apa mati kecuali ikam masuk surga. Dan ikam seandainya mati seluruh kaum muslimin muslim ampuni lawan ikam. Apabila ikam mati itu pasti Nabi akan berikan syafaat. Jangan guring ya Nabi ikam. Terkadang karena Nabi ikam pasti berikan syafaat lawan ikam. Nabi mbah itu kan sidin sembahyang sidin. Mbah sembahyang, tuntung Nabi sembahyang. Dilihati Aisyah kasih guringan. Alimah tanami, hai Aisyah, kenapa ikam jaga guring? Pada sanggup belum guring Rasulullah hatam Al-Quran. Ya, menurun mati pasti masuk surga. Seluruh kaum muslimin muslimat maampuni lan ulun nih. Segala dosa. Kau orang minta ampun seluruh dunia nih. Tawa. Dan Nabi ikam sedang bersemelkan syafaat nyata lah bahwa sampean dengan salat ulun kada tahu. Tertawa Nabi. Lalu jar Nabi, amun ikam nya hendak guring baca suratul Ikhlas itu sama khatam Al-Quran. Bila ikam membaca tasbih hendak guring, bila ikam mati pada saat ikam guring itu langsung masuk ke dalam surga. Nah, dan apabila ikam mengucapkan istighfar lil mu'minin wal mu'minat ketika meneguring itu, maka guring ikam itu andainya habis umur seluruh kaum muslimin muslimat ampuni lawan ikam. Seandainya ikam ada yang mempunyai kesalahannya. Kemudian bila ikam meneguring itu ya Nabi memberi membaca salawat. Niscaya Nabi itu wajib memberikan syafaat lawan ikam. Nah, hanya wawu guring saya membaca itu. Nah, itu kalau jadi artinya guring orang itu menjadikan suatu paha ibadah. Nah, ibadah itu. Apalagi jan siapa guring di waktu kailullah jan misalnya akibatnya bahasa kitanya akan didapatnya karena kau beribadah malam. Kita rajin mana waktu kailul itu jam 10 sampai jam 11. Itu waktu kailullah itu. Jadi orang guring kan siang tuh jam 10 jam 11 itu. Amun guring jam 8 itu kan ketika itu jadi itu di penyakit itu macam karena penyakit biri-biri itu ya telah guring bersungsungan tuh. Nah, lawan lagi orang nang guring ibah subuh itu jar mewarisi pakir lalu mewarisi junun gila aja kita. Dan jadi mas yang subuh tuh jangan guring belum nyakawa lawan guring sesudah asar. Ya, janganlah guring dua waktu apa yuk sesudah asar lawan sesudah subuh jangan guring ya Nabi. Karena man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa sembahyang bahasa kita dua yang dingin niscaya masuk dalam surga. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, apakah waktu nang dua nang dingin itu? Lalu Nabi menjawab, subuh jadi lawan asar. Nah, itu tuh subuh lawan asar. Jadi hendaklah kita sembahyang subuh mau melakukan suatu wirid. Limbah asar kita melakukan suatu wirid. Wiritan dia kita. Jadi menyahanak guring dia jadi dihaur supaya jangan guring. Nah, banyak daripada sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kesejahteraan dalam kehidupan kita. Kemudian daripada itu pula musannif berkata, hendaklah tiap-tiap salib itu mempergunakan waktu kesemuanya untuk berbuat taat kepada Allah. Nah, jadi kesemuanya waktu kita selalu berbuat kepada Allah. Nah, dengan apa? Ya kita berniat tadi. Bangun kita bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah ya Tuhanku, nah Engkau menghidupkan aku pulang pada saat siang hari ini. Berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku apa? Jalan di kita untuk menuju kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Berikanlah aku petunjuk bahasa kitanya. Nah, apabila waktu yang demikian itu, maka mereka itu akan memperoleh daripada sesuatu apa nang ya cari, apa nang ya usahai, apa nang ya cari bahasa kita. Dan kemudian desidin meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat pada agama.
Nah, jadi kalau nak kada bermanfaat pada agama tinggalkan di sini, jangan digawi bisa kita. Jika mengerjakan sesuatu pekerjaan yang harus, hendaklah diniatkan untuk ibadah. Seperti Jasidin, berusaha menuntut rezeki. Hendaklah kita Jasidin bertujuan bahwa untuk menunaikan adalah kewajiban. Nah, jadi kita apa aja yang kita gawe itu tujuan kita berniat untuk menunaikan kewajiban. Memberi adalah bahasa kitanya belanja anak dan istri dan untuk menguatkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, itu niat kita berusaha tadi. Nah, harus dan memelihara Jasidin diri supaya jangan termasuk daripada makanan-makanan barang yang haram. Nah, itu kita pelihara bahasa kitanya. Diri kita itu jangan sampai kita memakan suatu barang yang haram. Karena daging yang terbit daripada yang haram itu maka rusaklah aja semua badannya. Maka disinilah artinya kan dalam Al-Quran sebutkan hendaklah ikan jar mandi dengan bima'it taubah dengan banyu taubat. Nah, yaitu kalau jadi kita beristighfar, bertobat, minta ampun lawan Allah itu yang artinya mandi dengan banyu taubat. Dan untuk bersedekah dan lain-lain kebaikan jadi niat kita tadi yang kita berusaha itu. Maka dengan adanya niat seperti itu Jasidin, tiap-tiap usaha yang harus maka ia akan mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala dengan sebab niat yang baik itu niat salihah. Nah, itu niat yang baik itu niat apa juga biar kita tuh dengan niat kita kebaikan bahasa kitanya. Baik bahu maka memburu ke bahasa kitanya kan, bakabun ke apa aja tuh dengan niat soleh maka itu adalah akan mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Jika kita makan, hendaklah Jarsidin bertujuan untuk melaksanakan adalah ibadah kepada Allah. Jadi jika seandainya kita makan, berniat kita sidin untuk melaksanakan ibadah. Karena jika tidak makan, tentulah sin amal ibadah tak dapat kita kerjakan. Dan jika kita kadang mempunyai suatu pakaian, itu pun sidin kita tidak bisa akan melakukan suatu ibadah. Kenapa? Karena pakaian itu sin untuk menutup aurat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala pada agama membukanya. Lalu kita berpakaian. Jadi artinya pakaian itu menutupi aurat yang tidak boleh dibuka. Dan jika tidur, hendaklah kita berniat untuk menghilangkan adalah bahasa kitanya nang susah-susah, nang sakit-sakit daripada badan kita dan nang bosan-bosan Jasidin pada beribadah. Jadi kita bawa guring itu kan tenangnya. Nah, kayak itu Jasidin ya. Dan supaya kembali lagi dengan gembira, tenang, bahagia Jasidin. Dan kegembiraan itu pun Jasidin juga kesemuanya itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Dan pemberiannya yang wajib kita syukuri. Nah, apanya aja tuh yang diberi oleh Allah kepada kita, itu di sini wajib kita syukuri. Para wali Allah adab, para wali Allah itu jar. Apabila menimpa lawan seseorang nang wali itu, inya sangat lapang, tenang, dan bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun adalah itu sakit. Nah, sekalipun itu adalah sakit. Jadi orang nang wali-wali itunya menerima dengan gembira, senang hati lah bahasa kita. Nah, baik nasihat ataupun sakit, inya menerima dengan senang hati. Jadi mereka itu bahasa kitanya mati alhamdulillah, hidup pun syukur. Kenapa jadi kayak itu ya? Karena ini sudah ketentuannya itu dari Allah. Ini berpegang hanya semata-mata kepada Allah. Itulah orang-orang yang mereka itu
ujar kita mahbubi fillah, orang yang cinta lawan Allah Ta'ala tuh yang kayak itu. Makanya apabila sesuatu kita cinta kepada sesuatu itu, banyak kita menyebutnya. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu jan Nabi. Siapa cinta akan sesuatu itu banyak menyebutnya. Nah, kita cinta lawan Allah, banyak tuh kita. Subhanallah, astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, pancak tuh lah, la ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Orang yang apabila mendapat sesuatu yang kada kau mencapai, makanya mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka akan diberikan jalan oleh Allah untuk mencapai apa yang ia kehendaki, yang ia kada akan tercapai itu. Nah, jadi seperti orang mendulang tuh. Kan nya hendak kalau supaya tercapai nih, niatnya kulihan amas. Sekali didulang banyak kali dikasbuk nih. Batak dipaliti lawan apa? Lawan rasa. Haro kan udah amasnya. Nah, namun tuh banyak kijar baca la haula wala quwata illa billah. Niscaya aja ditamuakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa sesuatu yang ia kehendaki yang kada tercapai tadi. Nah, ini kan jadi ada bukti adalah seperti orang apa mendulang di Sungai Karok nih. Kan banyak pemudanya tuh. Nyata jadi paling kada 1.000 juta lah modalnya, muda digawiai pasti enak di semburakan ke kasbuk nih. Wajar nguning di kamu atau paling kada 5 gram paling kada tuh bisa sampai 10 aja gramnya. Imah disapu dia rasa kada ada jar segegaram kada ada. Nah, jadi kenapa tuh guru aja. Nah, wallahu alam aku juga kada tahu bosong ini itu cuma ada cerita dari pepadah agama nih. Menikam hakun ma'amalakan. Coba ikam bilang baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Allah juga memberikan sebagaimana kan daripada salafus salih, para ulama-ulama kita mengamalkan kayak itu mungkin sidin kan karena membaca itu sidin dapat. Nah, jadi padahal sidin daun kita. Artinya apa? Amalan itu bahasa kita dulu mengamalkan. Hanya dilimpahkan dengan orang. Kita merasa nikmatnya. Kalau amalan ini kayak ini pang aminya. Nah, hanya kita belajarkan dengan orang. Jangan lu orang aja. Surang kada. Nah, ini ngarannya yaqulu nama la taf'alun kabura maqtan indallah. Mereka itu bisa mengucap aja pikir mengamalkan kada itu besar siksaannya di hadapan Allah. Dan orang itu jangan nabi kita bagaikan lampu lilin menerangi orang tapi surang tabakar. Nah, sama tuh juga kayak itu. Nah, jadi ini tadi kalau hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah. Sapu hari kemudiannya nih. Alhamdulillah ya 3 gram dapat. Hah? Berarti dibuktikan Allah itu telah. Nah, nih jurang ikam na Allah Ta'ala membuktikan non ikam nih. Disuruh untuk membaca itu ikam amalkan nih. Jadi ulum baca tuh pangjat. Hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dapat 3 gram. Tadi disapunya tadi. Pada waktu itu aja tapi banyak juga kelihatannya. Cuma disapu 3 gram sekali amasnya. Hah? Kan amas di satu gana tinggi aja kita nilainya. Nilai amasnya itu. Jadi kami minta izin ya lampian dia pulang. Kami hendak di situ baca dulu hanya turunan dia begawi. Nah itu bagus orang itu maka itu pimpin hai kamu di sana. Nah kayak itu telah. Ini isokannya ada nih hajinya nilai tadi nelpon aku dapat pian pulang ya. Nah ini bikin apa pulang nenek sampai 10 gram itu kuliah itu sehari sampai 10 hari berapa itu. Nah artinya barokah ada ilmu ya amalkan. Padahal itu kan mendengar aja istilahnya tuh. Tapi nya amalkan kayak itu. Kita pak minta itu sama aja kalau kita nak berusaha apa nih. Nah kita supaya tercapai. Hasbunallah ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billah. Digabung lah bahasa kitanya tuh lah. Nah,
Itu dia mencukupakan Allah Ta'ala nih apa sesuatu yang kita kehendaki dan apa yang kita capai itu pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala jalannya. Nah, kadang-kadang kalau amalan kita nih, amun orang-orang nang para wali itu, ini selain daripada amalan, ya berdoa. Doa pulangnya, mintalah Tuhan nih. Nah, jadi kita amal dan kita doa. Ada amalan kita apa? Nah, berdoa pulang kita. Nah, itu supaya menyempurnakan ya. Karena kita beramalan aja kan bahasa kitanya itu karena kita peroleh menurut daripada fadilatnya atau dia menurut daripada adalah yang kita peroleh dari. Nah, amun kita berdoa kan kita minta lain pulang nih toh. Yang kita pinta tadi lain pulang itu toh. Kan itu sudah Allah maksimal sudah memberikan sesuatu apa nang fadilat seperti orang baca Yasin tadi. Siapa membaca Yasinnya satu hurufnya Allah memberi 10 pahala. Bahkan saya Yasin itu berapa lah hurufnya. Nah, dan Allah akan memberikan yang tidak diberikan kepada orang lain. Doanya dikabulkan, hasar kita disampaikan. Ini orang baca Yasin. Nah, ini kan ada orang telah guru jar betakulon piantang. Apa aja kita takonakan. Allah tuh bisa lemah dustai aja. Ah, kadang dulu. Karena bagaimana betakon kayak itu. Nah, ada fadilat di Yasin lah. Siapa mampu yang baca Yasin hari Jumat ini sampai Jumat akan datang dihilangkan, dijauhkan daripada bala bencana. Ulung guru baca Yasin ya, Jumat malam Jumat siang Jumat baca Yasin. Hari Sabtunya tabrakan. Kan kayak itu berdusta Tuhan berarti itu jar. Kalau ada fadilatnya kayak itu hadang dahulu jurang. Jangan kayak itu kan kada boleh. Ikam apa seuzan ngarannya lan Tuhan. Hadang lo. Aku betakonon ikam. Ikam membaca Yasin gitu jaga. Sama tuntung juga guru aja. Kalau ikam Yasin banyak ampih. Harus cuma tuntung dia aja. Nah, ikam cara baca kayak apa? Ikam cara baca nih kayak apa? Ya jurang ada bacaan nang hafal, ada qiraah, bacaannya nih. Nang apa? Nun ikam. Sekali baca Yasin apa? Oh, jurang cucuk ikam nih. Ii cucuk hajat. Itu kan Allah ada salah itu ikam nang salah. Bisa menambahi Yasin wal Qur'anil Hakim ya. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Kadang dulu juang adalah tulisannya di situ. Nah, ini orang madahakan ya. Nah, kadang dulu ikam. Orang madahakan tuh orang tuh tahulah masalah itu. Kira kalau jangan. Nah, ikam kira jangan. Jurang kada ada tulisan di Yasin tuh di Quran. Yasin wal Qur'an sallallahu alaihi wasallam Yasin. Kan ada dalam itu tulisannya. Itu udah panjang. Nah, kenapa itu baca? Kenapa itu jadi kebaca? Itu panjang apa jadi salahnya tuh? Mungkin jangan ikam baca bujur-bujur. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Pamannya nih. Insya Allah bisa ikam juga dapat fadilatnya tuh. Tapi ikam karena itu salah dengarannya menambahi. Iyalah jar. Nih. Ikam kan mendapatkan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu telah berfirman dalam hadis kursi, ana ba'dadzanni abdi. Aku jar Tuhan atas sangkaan hambaku aja. Jikanya menyangka aku baik, baik lawan dirinya. Jikanya menyangka aku kada baik lawan dirinya. Ya jurang kayak ikam nih kalau kira. Nah, jadi hati-hati jurang ikam itu. Jangan lagi nang kayak itu. Itu kita ucap yang berdengaran, kada tahu jadi ikam orang tuh bujur kada. Nah, takunakan pulang kayak itu tuh nah. Kan itu tuh juga Yasin. Yasin. Itu ya. Kadada Yasin wal Quran sallallahu alaihi wasallam Yasin. Nah, satu. Kedua lagi, aku dengar itu membaca tadi hurufnya pun salah. Nah, bujur akan jurang hurufnya jaka ibarat alif, alif, ain, qaf, qaf, kaf, kaf. Nah, kayak itu tadi. Quran, Quran, Yasin,
wal Qur'anil hakim. Wal Qur'an salah juga ikam. Itu qaf qur. Lawan Quran lain. Nah, itu juga salah tuh ngarannya. Sampai kan aja ikam ikam membaca nang di tengah tuh. Mimar qadina hada mawa kayak ikam baca nih tuh. Ya kayak pengen baca tadi pang baca pang ikam. Mimar qadina jama. Nah, ya juga salah jadi ikam tuh. Ikam tahu lah di situ. Itu namanya saktah. Mimar qadina hada jamhina. Itu saktah ngarannya. Wajib hukumnya. Bertahan satu mat jangan behina tarusakan itu saktah berapa macam juga sama di surah apa di Al-Kahfi itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, itu tuh saktah juga iwajan qayyiman. Nah, kayak itu mimma qadina ada. Nah, kayak itu tuh bacaannya. Ada bagi baca mimbar qadina hadza makna kada kawan. Itu salah ngarannya. Ya, makanya kita wajib belajar. Nah, yang kedua imalah bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya kan kayak itu. Tadi dibaca kayak itu. Kan kalau menurut hurufnya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Kayak itu tulisannya. Tapi kenapa dibaca itu imalah ngarannya? Nah, ada juga yang mutamasi lain. Sama. Hai sushi tuma. Apa? Hai sushi. Nah, sa dulu baru shin. Sa baru shin. Nah, hai sushi. Hai sushi tuma. Nah, itu kan lupa. Nah, itu mutamasi lain ngarannya menurut tajwid. Nah, jadi artinya amun kita sudah membaca Quran, kita bertunduk setelah minta ampun Allah. Ya Allah, minta ampun juga banyak aku membacanya huruf tak salah. Jika baca kalimat kada pas, minta ampun aku ya Allah. Nah, kayak itu seharusnya kita. Kenapa? Karena kita kan tahu kayak apa bacaan yang dikehendaki oleh Allah. Sampai pun kayak alif lam mim tuh ada kalau sama qaf ya ain sad ya ada juga ha mim ain sin qaf ada juga tak ya orang tuh asal asik doa audzubillah bismillahnya alam ya orang alif lam mim alam ya orang alif lam itu adalah bacaannya ya alam ya qaf ha ya itu kahap jadinya bacaannya nah kita kada tahu kada belajar orang qaf ha ya ain sad ya ha mim ain sin qaf ya ada kalau tuh itu huruf dia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim ha mim yasin qaf ya ain sad ya itu hamim ain shin qaf itu siapa menulis telah membawa kayak apa jurnal membinasakan kita kada kawa. Nah, kayak apa jurnal membinasakan kita aja tahu ini orang perang 1999 itu tuh ya jurnal dari dia anak itu kopiah aja. Tapi kopiah mungkin gugur kopiahnya lapas kan. Itu ancaman kan. Berikut orang mereka di tangan sini kalau di bebet orang tolak apa ya alif lam mim yasin kaf ya ain sad ha mim ain sin qaf jadi itu ditulis aja di anak di diri kita nah kayak itu telah nah niscaya orang kenapa membinasakan kayak apa aja ya nang mantol orang tuh kalau peluru jar kada mau kena beliungnya han orang bahari lah kan bahari kan babet orang di pinggir dia ini di apa namanya penggalangan ngaranya ini nah kayak itu orang bahari kayak itu telah kita pun sama aja kalau itu tuh kan berrejahan tuh langsung Allah Ta'ala itu nah ada orang nila berejah tuh berejah haram hukumnya apa syirik
Oh iya kah jarang. Terus mah sama orang bawa wapak-wapak tuh dia syirik hukumnya. Iya kah jarang kayak itu. Iya tuh syirik ya hukumnya kayak itu kan. Nah, hadang dulu jero aku bertakon non ikam. Arti syirik itu apa dulu? Heeh. Arti syirik itu apa? Hmm. Itu sama kan menduakan Tuhan ya. Jadi nang kayak orang merajah tuh Tuhan kan itu. Hmm. Hadang dulu jangan ikam ini salah bahwa nih. Hmm. Orang hantak orang sorong. Nabi itu berajah sidin. Harap di kerajaan sidin. Kau dibaca di muka, kau baca di belakang. Allah wahdahu la syarikalah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawajjahtu hai susita fa innaka mansu. Itu rajaannya Rasulullah. Nah, makanya kan para ulama-ulama itu ada kayak itu tuh itu kita kan derajat juga ya mungkin kan kayak alif lam mim. Nah itu tuh kan rajahan dia tuh lah kaf ha ya ain sod ha mim ain sin qaf itu. Jadi kadang-kadang tuh derajah waktu kita lawan itu. Nah itu kan betul pacul lagi tuh. Namun kita buat ke dalam kantong gugur karena hilang. Nah ya itu adalah kita anak di kopiah ya put bacol gugur hilang juga. Nah bahari orang lah kan di anak orang di atas kopiah kopiah bahari dah orang berasuk ke tak. Oh ini tapi ada lagi kopiah nah hilang jarang lah langka. Nah ini ada lagi. Berapa? Itu kan Nabi itu beraja apa siapa nama raja Allah Ta'ala yang langsung makanya ada di Al-Quran tuh terserah lawan minyak harum pak. Nah lawan amber kasturi itu bagus. Nya, nya ada orang berjual. Rajahannya tuh ada. Pulpinnya tuh ada orang berjual. Lain. Tato tuh kan kayak gambar halilipan. Kayak gambar singa. Iya, nah ini kisahnya lah. Tahu bujuk adanya wallahu alam. Orang tuh jadi imam. Jadi jadi imam nih baju nih tarang. Ini baju tarang. Jadi pas imam lima angkat takbir Allahu Akbar. Jadi nang di belakang mak takbir itu ke atas kelumatan mah itu Allahu Akbar langsung mundur. Soalnya apa? Tatunya itu jadi singa. Mundur di belakang. Tahu bujurnya kisah orang itu adalah sampai meluncat dia takutan takajub tadi imam tuh bertato tatunya tuh ya singa tatunya tuh betak ajut kan macam-macam tuh ada singa ada nang apa mereka naga itu tuh lah nah tato orang tadi tato tuh baik baik menulis nang kayak tadi tuh lah nah sama pada bayar juga itu larang kalau tatonya tato ada dua macam tato namanya citak ya. Nah, ada yang tato cucuk. Nah, ya dong, ada alatnya juga cucuk muka itu ngalih menghilangi muka dalam dokter sisir itu kan. Kada mau hilang itu namun tato nang tadi itu kawajajan dihilangi gitu telah. Jadi harap juga tuh cintanya itu nah harap. Lah, makanya bayarnya ada orang bertato di pipi burit. Di Bali itu Peti Harapan mati apa nih? Soalnya pipi burik bertato. Ya Allah, jorali manusia lah. Di tangan sudahnya pipi burik sebelah. Untung ada lampunya itu di satunya. Ada jajar bertato nih itu tadi. Ini keasilan lah. Ya manusia ini itu tuh lah. Kemudian i'lam ketahuilah oleh kamu Jasidin. Tiap-tiap amal kebaikan itu dapat berkah-berkah pahalanya dengan sebab berbagai-bagai niat seperti seseorang masuk ke dalam masjid. Setelah dia mengerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid, ia berniat adalah etikaf. Nah, ini kan akan datang insyaallah karena kita baca. Ini kisah kita beramal dalam suatu amalannya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واعف عنا يا كريم واعف يا رحمن واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما لدنيا عموما نافعا كما سألك من عبدك ورسولك بل إن ملكا الخير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم